الحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. کیا بات ہے. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم سے قبل آپ نے دو بہترین خطاب سماعت فرمائے جس میں حضرت امام حسین، امام حسن، امام حسین کے وہ مشہور واقعات سماعت فرمائے. یعنی جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی، امام حسن، امام حسین کا ذکر کیا جائے، وہ ہو چکا ہے. اور اسی کے ضمن میں کچھ بات کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے چاک ہے دامن، چاک دامن کبھی سلا ہی نہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. چاک دامن کبھی سلا ہی نہیں، شکوہ کبھی کیا ہی نہیں. دے رہا تھا مگر حکارت سے، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. کیا بات میں ہے. بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں. میرے مولا تیرا کہا مانا، میرے مولا تیرا کہا مانا. پیاس تھی پانی تھا مگر پیا ہی نہیں. کیا بات ہے. پیاس تھی پانی تھا مگر پیا ہی نہیں. اور دل میں جب تک عشق مصطفیٰ نہیں، دل میں جب تک عشق مصطفیٰ نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. تو دل دھڑکنے کا کچھ مزہ ہی نہیں. اور حضور کی سماعت کا عالم آپ نے سنا کہ حضور صرف بولنے کو نہیں سنتے ہیں کہ میرا امتی بولے میں سنوں، بلکہ حضور تو ہمارے دلوں کی بات کو بھی سنتے ہیں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ سن لیا سب حضور نے میرے، سن لیا سب حضور نے میرے، اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا بلال قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا بلال قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت حضور نے میرے اور میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں. اور جو بھی آیا درے حضور کے پاس، کیا بات ہے. جو بھی آیا درے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کبھی اٹھا ہی نہیں، ایسا بیٹھا کبھی اٹھا ہی نہیں. اور نعت صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ، یہ حضور کی نعتیں یہ ابھی کا شیوہ نہیں ہے، 1400 سال سے ہو رہی ہے. جب پڑھو ایسا لگتا ہے نئی بات ہو رہی ہے، بے شک ایسا لگتا ہے کچھ نئی بات کر رہے ہیں. شاعر کہتا نعت صدیوں سے ہو رہی ہے لیکن، نعت صدیوں سے ہو رہی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. نعت صدیوں سے ہو رہی ہے لیکن مگر ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں ہے. نعت صدیوں سے ہو رہی ہے لیکن لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں. سر نیزے پر ہے اور تلاوت ہے. آپ نے سنا حضرت کیا بات ہے.
سر کٹ گیا مگر تلاوت کر رہا تھا, زبان سے قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں. شاعر کہتا ہے سر نیزے پر ہے اور تلاوت ہے, ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سر کٹا ہی نہیں ہے. اور جس نے بھی توہین مصطفیٰ کی ہے ایسا لگتا ہے حلالی ہی نہیں. بے شک ایسا لگتا ہے امتی توہین مصطفیٰ کر ہی نہیں سکتا ہے, جس نے بھی توہین مصطفیٰ کی ہے. اور شاعر کہتا ہے, شاعر نے آگے ارشاد فرمایا, بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے سورہ رحمان میں پہلی فرمایا الرحمن علم القرآن. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, قرآن کا علم دیا ہے. پیارے اس آیت سے پہلے ایک آیت آتی ہے سورہ فرقان میں, آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ. جب اللہ کے نبی نے, جب اللہ نے مکے کے کفاروں کو حکم دیا کہ تم رحمان کے سامنے جھکو, اللہ کے سامنے جھکو, یعنی رحمان کا لفظ ہے, رحمان سے مراد اللہ ہے, اللہ کے سامنے جھکو. کفار تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, کوئی بت کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, مگر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. اللہ نے فرمایا اے مکے کے کافروں, اے مدینے کے کافروں, یہ بت جھوٹے ہیں, بلکہ تمہیں رحمان کے سامنے جھکنا ہے. وہ کافر بولے وَمَا الرَّحْمَنُ, رحمان کیا چیز ہے, ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں, تم کیا بات کر رہے ہو, رحمان کیا ہے, اس کی تم پوجا کرنے کی بات کر رہے ہو, اس کی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہو, جس رحمان کو ہم نہیں جانتے ہیں. پیارے کفار کا یہ بغض و عناد تھا کہ وہ رحمان کو نہیں جان رہے ہیں. پیارے عربی کا آدمی, عرب کا رہنے والا, بچہ ہو بوڑھا ہو, سب عربی جانتا ہے. معاملہ یہ ہے 3 سال 4 سال کو اگر یہاں کا آدمی عرب میں پہنچ جائے وہ بھی 2-3 الفاظ کو یاد کر لیا کرتا ہے. کفار نے کہا وَمَا الرَّحْمَنُ, ہم رحمان نہیں جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. الرحمن, رحمان وہ ہے, اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا ہے. پیارے قرآن کا علم سکھایا ہے. آپ نے سنا ہے قرآن جبرائیل لے کر کے آئے ہیں, 27 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے. جیسے ضرورت پڑی اللہ کا کلام حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں. اے مولا جبرائیل کو بھیجا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, وقتاً و وقتاً جبرائیل آ رہے ہیں, آپ سنتے آ رہے ہیں. قرآن جبرائیل لایا ہے, مگر اللہ فرماتا ہے لانے والا جبرائیل ہے, مگر ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. پیارے جب قرآن لانے والا جبرائیل ہو, سیکھنے والا مصطفیٰ ہو اور سکھانے والا خدا ہو, تو اس روئے زمین پر کوئی سا ایسا علم نہیں ہے جو مصطفیٰ کو نہ ہو. مصطفیٰ کا علم تو یہ ہے کہ مصطفیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. پیارے اللہ نے اور نبیوں کو بھی علم دیا ہے, اور نبیوں کو بھی علم دیا ہے. جب علم کی بات آتی ہے تو اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا. اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اے لوگوں, ہم نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا ہے, تمام چیزوں کا نام سکھا دیا ہے. اے آدم یہ شجر ہے, اے آدم یہ پیڑ ہے. حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا ہے. داؤد علیہ السلام کی بات آتی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آتی ہے, اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا حکم دیا ہے, یعنی اللہ نے حضرت داؤد کو ایسا علم دیا تھا, ایسا علم دیا تھا. حضرت داؤد کے ہاتھ پہ اگر لوہا آ جائے تو وہ لوہا میں موم بن جایا کرتا ہے, زرہ بن جایا کرتی ہے. آؤ آگے چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ تبارک و تعالیٰ
ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों का इल्म दिया है। अगर चील बोलती है, हजरत सुलेमान समझ रहे हैं चील क्या बोल रही है। चिड़िया बोलती है, हजरत सुलेमान समझ जाते हैं चिड़िया क्या बोल रही है। फिर हजरत ईसा की बात आती है, अल्लाह फरमाता है वह आतेनाहुल हिकमता वल किताबा वत्तौरात वल इंजील। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डॉक्टरी का हिक्म दिया है, तौरात किताब का हिक्म दिया, इल्म दिया है, इंजील का इल्म दिया है। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात आती है वह अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया है। प्यारे तमाम अंबिया इकराम को देख लिया जाए, अल्लाह किसी को आसमान दुनिया के नाम सिखा रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रा बनाने का इल्म दे रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परंदियों की बोली का इल्म दे रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात की बात बता रहा है, इंजील की बात बता रहा है। जब मेरे नबी की बात आती है तो मेरे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ए मोहम्मद हम तुमको ये इल्म दे रहे हैं, ये इल्म दे रहे हैं। यार अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कहीं फरमाता है मालम तकुनी आलम। ए महबूब हमने तुम्हें तमाम जहां का इल्म दे दिया है, जो तुम नहीं जानते थे वो भी दे दिया है। तो पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म हो, हजरत इब्राहिम का हो, हजरत नूह का हो, हजरत इस्माइल का हो, इन तमाम नबियों के इल्म को एक जगह रख लिया जाए, बल्कि तमाम मखलूक के इल्म को एक जगह रख लिया जाए, मेरे मुस्तफा का इल्म एक जगह हो तो आवाज यही आएगी है सब पे नबी का इल्म भारी है। हजरत दाऊद का इल्म जहाँ सांस तोड़ देता है वहाँ मूसा का अल्लाह का नबी का इल्म चलता है। जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म खत्म हो जाता है मेरे नबी का इल्म चलता है। जमीन तो मेरा इमाम पुकारता है या रसूल अल्लाह और कोई है आसमान से निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे हुसैन या हुसैन। ऐसा इल्म तमाम नबियों का इल्म जहाँ खत्म होता है मेरे मुस्तफा का इल्म चलता है। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब जो तुम कुछ नहीं जानते थे हमने तमाम का इल्म दे दिया है। इल्म का आलम ये है, इल्म का आलम ये है, इल्म का आलम ये है। प्यारे मुस्तफा ये जान रहे हैं पूरी कायनात में कितने पेड़ हैं, मुस्तफा जान रहे हैं कायनात में पूरी कायनात में कितने आदमी हैं, मुस्तफा को ये भी पता है। बल्कि ये की बात करते हो मुस्तफा तो दिल के राजों को भी जाना करते हैं। कितना नाहंजारा आदमी है, कितना बदअकल आदमी है जो यूट्यूब गूगल की बात को मानता है। यूट्यूब ने कहा हिंदुस्तान में इतनी आबादी है तू मान रहा है, गूगल ने कहा है हिंदुस्तान में इतनी आबादी है तू मान रहा है। जब मोहम्मद की बात आती है तेरी जबान खुलने लगती है, मोहम्मद की बात आती है तेरी जबान पे अल्फाज आते हैं। पता मामला ये है गूगल को तो मानता है, यूट्यूब को तो मानता है, हम मोहम्मद वाले हैं, मोहम्मद को माना करते हैं। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा अल्लाह फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ए महबूब हमने तुमको कुरान सिखाया। फिर फरमाया खलक़ल इंसाना अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान हमने जाने मोहम्मद कायनात मोहम्मद मुस्तफा को पैदा फरमाया। सुभान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अल्लाह फरमाता है ये सूरज ये चांद हमने हिसाब से रखे हैं। अल्लाह की आसमानी बहुत नेमतें हैं मगर अल्लाह दो नेमतों को बता रहा है कि सूरज हमारी नेमत है, ये चांद हमारी नेमत है। प्यारे इतनी बड़ी नेमत है सूरज, अगर सूरज न निकले पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए। चांद इतनी बड़ी नेमत है, अगर चांद की चांदनी जमीन पर न बिखरे, जमीन पर न आए, प्यारे अनाज मीठा न हो, अनाज में कशिश पैदा न हो। अल्लाह फरमाता है हमने सूरज
सूरज को बनाया है, चांद को बनाया है, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान। अल्लाह फरमाता है नजम का माना आता है सितारा, मगर यहाँ मुराद ये है जो बगैर तने वाले पत्ते होते हैं, यानी घास को हमने पैदा फरमाया है, वश-शजरु दरख्त को हमने पैदा फरमाया है। ए मौला तू ये कह रहा है दरख्त को मैंने पैदा फरमाया है, घास को मैंने पैदा फरमाया है। अल्लाह फरमाता है सिर्फ घास पैदा नहीं फरमाई है, दरख्त पैदा नहीं फरमाया है, बल्कि घास और दरख्त मुझको सजदा भी किया करते हैं। घास सजदा कर रही है मेरे मौला को, सब दरख्त सजदा कर रहे हैं मेरे मौला को। प्यारे दरख्त ना हो, घास ना हो, अगर अल्लाह के ये नबातात ना हो तो बंदा रिस्क को मोहताज हो जाएगा। अगर ये नबातात ना हो तो बंदे को गोश्त खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भैंस चारा खाती है, गाय चारा खाती है। कसम खुदा की गोश्त मिल रहा है, ये भी दरख्तों की वजह से मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। हमने आसमान को बुलंद किया है, आसमान को मर्तबे वाला बनाया है। प्यारे आसमान वैसे भी बुलंद है, मगर आसमान पर फरिश्ते रहा करते हैं, आसमान फरिश्तों के रहने की ठहरने की जगह है। अल्लाह फरमाता है वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्लाह तत्ग़ौ फिल मीज़ान। ऐ लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान में एक तराजू कायम किया है। प्यारे ये तुम्हारे समझने की बात है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे दरमियान में एक तराजू कायम किया है। अल्लाह तत्ग़ौ फिल मीज़ान, कभी बेइत्तिदाली न करना। प्यारे तराजू का मामला ये है, अल्लाह तुम्हारे दरमियान में अदल चाहता है, अल्लाह तुम्हारे दरमियान में इंसाफ चाहता है। अदालत में जाते हो, अदालत में एक जज होता है, उसके पीछे औरत खड़ी है, तराजू लिए खड़ी है। क्या तोल रही है? तुम्हारी बातों को तोल रही है। नहीं, मामला ये है जहाँ तराजू होता है वहाँ इंसाफ होता है। जहाँ तराजू होता है, हमारे इस्लाम भाई सो मतरा जागो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जहाँ तराजू होता है वहाँ इंसाफ होता है, जहाँ तराजू होता है वहाँ अदल होता है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे दरमियान में अदल चाहता हूँ। ऐ मोमिनो, अगर तुम परचूनी की दुकान पे बैठ रहा है तो तराजू को जरा सही से तोला कर। अगर कोई कपड़ा बेच रहा है तो उसका नापने वाला अच्छा होना चाहिए। प्यारे कोटेदार का मामला तो ये है 5 किलो चीनी में 400-900 ग्राम ले रहा है, 100 ग्राम तोल रहा है। प्यारे मामला ये है बंदा दर्जी की दुकान पे बैठा है, कपड़ा मार रहा है। अगर तू किसी शोबे में है, अल्लाह फरमाता है कभी अपने वजन में तुम बेकार मत करना। वह अकीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, अपने मामलात को अदल करना है, आपको इंसाफ करना है, तराजू को सीधा रखना है। मुस्तफा फरमाते हैं जब बेईमानी आम हो जाया करती है, जब इंसान तराजू में कम तोलने लगता है। प्यारे मेरा मुसलमान भाई दुकान पे चीनी बेच रहा है, 1 किलो की जगह 950 ग्राम दे रहा है। प्यारे अल्लाह फरमाता है कम मत तोलो, सही तोलो। अगर कम तोलोगे, मुस्तफा फरमाते हैं जब तराजू में घटाव बढ़ाव होने लगता है, जब चीजें कम तोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में बेहयाई पैदा फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला बारिश को रोक लेता है। प्यारे बेहयाई का मामला ये है कि हमारी बहन बेटी बाजारों में नजर आ रही है। हमारी बहन बेटी अब मुहर्रम का महीना आएगा, जब 10 तारीख होगी, प्यारे 10 तारीख होगी, मातम हो रहे होंगे, ढोल बज रहा होगा, पीछे हमारी बहनें होंगी, वहाँ किसी की बहन होगी, किसी की बहू होगी, किसी की बेटी होगी। प्यारे हुसैन का शेबा नहीं है, बल्कि अगर तू हुसैन से मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, बल्कि जब 10 मुहर्रम की सुबह आए अपनी बेटी को उठाना, अपनी बीबी को उठाना, अपनी माँ को उठाना, वुजू कराना और कहना ऐ बेटी आज मेले में जाने का दिन नहीं है, आज जलेसा खाने का दिन नहीं है, आज हलवा पराठा लाने का दिन नहीं है, बल्कि उठे नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे। और जब कुरान की तिलावत करेंगे कहेंगे ऐ मौला हमसे यही हो सकता था, हम वो नहीं है जो तेरे कदमों पे चावल निछावर करते थे, उस जमाने में होते तो तेरे कुर्बान हो जाते। ऐ मौला कुरान पढ़ करके बख्श रहे हैं, कसम खुदा की यहाँ तुम्हारे कुरान के अल्फाज आएंगे, वहाँ मौला की बारगाह में कबूल होंगे। हुसैन कहेगा कल कयामत के दिन ऐ मौला अल्लाह को इसने ज़बान अता फरमाई थी, अल्लाह ने ज़बान दी है कि कुरान पढ़ के
बख्शा था। प्यारे अगर तेरी बेटी बाहर निकली है, मातम देखने गई है, वो तादिया देखने गई है, ये भी हराम है। प्यारे ढोल कहाँ है, तादीम कहाँ है? प्यारे इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है, इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है, इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है, जो इसको दिल से लगा लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हज़ार बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तूने कुरान की अज़मत को नहीं समझा है, तूने हदीस की